नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं आज स्पेशली आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो दक्षिण और पूर्व भारत का दौरा हुआ उसके बारे में बताना चाहता हूँ। कर्नाटक बेलगांव में हमारी बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। सारा जो दौरा है ये हमारे नेता आदरणीय रमाकांत नरगुन जी ने फिक्स किया था, जो हमारे भारत के मुख्य समन्वयक है, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक है। तो कर्नाटक मीटिंग में 2,500 से 3,000 लोग शुगर फैक्ट्रीज़ के आए थे, कर्नाटक महाराष्ट्र दोनों तरफ से। और उसमें जो अगुवाई की वो आदरणीय रमाकांत नरगुन जी, आदरणीय मंजुनाथ जी, विजय कुमार गड़त जी, वीर कुमार गड़त जी और हमारे एस एन कुलकर्णी जी, अनिल इनामदार जी, ये सब लोगों ने। उसी प्रकार करीमनगर में जब हमारी मीटिंग हुई तो उसमें जो हमारी तेलंगाना की प्रदेश अध्यक्षा है लक्ष्मी करवादी गारू, उन्होंने मीटिंग करवाई और उन्हीं के साथ वंगा वेंकटेश्वरालू गारू, ఈత్ తిరుమల రెడ్డి గారు, కోటేష్ కుమార్ గారు, కమలాకర్ రావు గారు, లక్ష్మీరాజన్ గారు, మాధవరెడ్డి గారు. They also worked very hard and that meeting was made successful. After that, we had a meeting in Visakhapatnam where the main organizer was V. Baburao Garu, AVN M. Apparao Garu, అచ్చిలా नायडू गारू, VVNA आचार्यलू गारू, ये इन लोगों ने की। और उसी प्रकार बंगाल में उसके बाद हमारी मीटिंग हुई भुवनेश्वर में जो मीटिंग हुई उसमें द मेन हमारे जो भुवनेश्वर के स्टेट प्रेसिडेंट है संजय रथ जी, उन्हीं के साथ माधव मल्लिक जी, केसी सुबुद्धि जी और प्रशांत कुमार सतपति जी, ये सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। बंगाल में जो मीटिंग हुई तो हमारे बंगाल राज्य के अध्यक्ष आदरणीय तपन दत्ता जी, उन्हीं के साथ हमारे अमय कुमार दास जी, राजन शाह जी, सैबल घोष जी और निशिकांत विश्वास जी। उसी प्रकार वहाँ पर जो प्रमुख नेता उपस्थित थे, गांगुली जी और प्रदीप डे जी, उत्पल बैनर्जी जी, ये सभी लोगों ने बहुत मेहनत करके बहुत बड़ी मीटिंग कराई है और मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। जो हमारी केंद्रीय टीम जिन्होंने मेरे साथ ट्रैवल किया है, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अपना घर बार छोड़ के आदरणीय BS नारखेड़े जी, हिज वाइफ श्रीमती सरिता नारखेड़े जी एंड श्रीमती शोभाताई आरस, these people traveled with me throughout. Also Manjunath ji traveled for some time, and believe me, in these 7-8 days the travel was the continuous. I mean, the vehicle was running for 90 hours, and these people actually bared with it, and they had a full support. I am very thankful to them. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. ಹಾಗೂ ಮೇಧಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂನಾದವರು BJP ಅವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೂಡ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಿಮ್ಮದೇ ನಾನು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೇ ಕೊಟ್ಟು ತೀರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. ಶಿರ್ಡಿ MP ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೂಡ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗೂ ಹೇಳಿದರು, ದಯಮಾಡಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ನಾನೇ, ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ತಯಾರಾಗ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕಡೆಯವರು ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಬಂತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಏನು ಆಯಿತು, 2ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ 2ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಂದ ಮೆಸೇಜು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, TV ಮೀಡಿಯಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ.
ವಾಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು 11ನೇ ತಾರೀಕು 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ ಅವ್ರ ಫೈಲ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂತು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಛತ್ರಪತಿ ಸಾಹು ಮಹಾರಾಜ್ ಇವರು ಕೋಲ್ಹಾಪುರ್ MP ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ PN ಕರೆದು, ಪಾಪ MPನೇ, ನನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊ ನೀವು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಸಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದು ಫ್ರೆಶ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಏನಂತ ಫೋನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡೋದಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 8-10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನು ನಿಮ್ಮದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಂತೂ ಬಂದು ಹತ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ, ಸಮಾಧಾನ ಅಂದಿರ್ರಿ, ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮದು ಏನು ಧ್ಯೇಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವ ಇರೋದ್ರೊಳಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಲೇ ನನ್ನ ವಿಚಾರ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ರಿ, ನಮಗೆ ಬರೋದಲ್ಲದೆ ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಣ. ಹಾಗೂ ಈ 8-10 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಲಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೊಡೆದಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು 0ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವನೂ ಆಟ ಆಡಲ್ಲ, ನಾನು ಗೆದ್ದೇ ತೀರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೊಡೆದೇ ತೀರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದು. ಆದರೂ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಗಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣೀಪುರುಷರೆಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂದೇ ತೀರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ.